मूसेवाला कतलकांड दे विच एक होर वड्डा खुलासा। कतल तो बाद हिसार दे पिंड किरमारा दे विच रुकिया सी प्रवासित फौजी। अंकित दे नाल रमेश दे घर दे विच लुकाए सन हथियार। फाजिलका दे विच व्यापारियां नूं लॉरेंस गैंग दे नां ते मिल रहीआं धमकियां। 2 दुकानदारां नूं फोन करके मंगी लाखां दी रंगदारी। जानों मारन दी दित्ती धमकी। नवां संसद चुनण दे लई संगरूर तैयार। ज़िमनी चोण दे लई वोटिंग दीआं तैयारियां पूरीआं। कल दिग्गजां दी किस्मत दा होएगा फैसला। कांग्रेस के साबका MLA जोगिंदरपाल पोआ नूं पठानकोट कोर्ट तो मिली जमानत। नाजायज माइनिंग केस दे विच पुलिस ने कीता सी गिरफ्तार। चंडीगढ़ विच IAS संजय पोपली दे घर दे विच रेड। 73 कारतूस बरामद। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कीता केस दर्ज। लुधियाना दे विच राहू रोड ते ट्रक ने शख्स नूं कुचलिया। मौके ते कोई मौत। गुस्से दे विच आए लोकां ने सड़क ते लगाया जाम। माहौल तनावपूर्ण। अफगानिस्तान दे विच भूचाल ने मचाई भारी तबाही। 250 के करीब लोगों की मौत की खबर। 6.1 तीव्रता के नाल आया भूचाल। पाकिस्तान तक रहा असर। मर्डर दा फौजी कनैक्शन। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला मूसेवाला मर्डर केस तो करांगे, जिसते वड्डा खुलासा होया। मनप्रीत भाऊ ने शूटर नूं करोला सौंपी सी और भाऊ ने जगरूप रूपा नूं एक करोला सौंपी सी। भाऊ दे नाल दस्से कि सीधा गोल्डी बराड़ दा संपर्क सी। लगातार एक तो बाद एक खुलासे हो रहे ने कि आखिरकार सारा नैक्सस किवें पूरी तरह दे नाल प्लान कीता गया, किवें ये सब लोग इस दे विच शामिल होए, किस दा किसदे नाल कनैक्शन होया। उस तो बाद किवें ओह गड्डी मिली सो कोटकपुरा हाईवे ते दस्से कि दोवें ये गैंगस्टर मिले और गोल्डी ने ही जगरूप नूं करोला देण दे लई किहा सी। जेल दे विच बैठे मनप्रीत मन्ना ने करोला मुहैया करवाई सी और मनप्रीत भाऊ नूं कहा गया सी कि जगरूप रूपा नूं जिहड़ी है करोला गड्डी देनी है। सो खास तौर ते किस तरह दे नाल और कदों ये गड्डी जिहड़ी है कित्थे सौंपी गई है, इस दे विच अहम खुलासे हो रहे ने। लगातार न्यूज़ 18 पंजाब दी इस ते नजर बनी हुई है, जो एक तो बाद एक वड्डे खुलासे जिस ते कीते जा रहे ने। तां हुण गड्डी नूं लैके भी वड्डा खुलासा होया कि कित्थे ते कदों ये गड्डी जिहड़ी है सौंपी गई सी। सीधा चलदे मनोज राठी ने साडे नाल ग्राउंड ते मौजूद ने कि आखिरकार किस तरह दे नाल गड्डी सारी सौंपी गई सी। मनोज, खास तौर ते एक तो बाद एक खुलासे हो रहे ने, यानी कि एक तो बाद एक कड़ी जिहड़ी है पूरी तरह दे नाल जुड़दी होई नजर आ रही है। तां हुण गड्डी नूं लैके भी खुलासा होया। देखो गुरजोत, लगातार कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले च कई वड्डे खुलासे सामने आ रहे थे। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਊ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਇਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਊ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਊ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ। ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ। ਭਾਊ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਰੋ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਊ ਹੁਣ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਊ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸੌਂਪੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੜੀ ਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ, ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਬੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੇਮ। ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੋਜ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ रूसी हथियार सन और अमरीका तो हथियारों के डीलर ने खुलासा किया है और हमलावरों के कोल दस रही है कि रूसी GP-25 ग्रेनेड लॉन्चर सीगा। इस तरह के हथियार सीगे जिवें एक फौज के वलों दूजी फौज से हमला किया जाना हुंदा है, जिवें अमूमन तौर पर साफ तौर पर वेख्या जाता है कि सरहदां ते किवें आपसी दो देश जिहड़े ने लड़ते हैं, तो इस तरह के हथियारों की उत्थे वरतों हुंदी है। पर सिद्धू मूसेवाला नूं मारन दे लई इस तरह के हथियार जिहड़े ने उसदे बंदोबस्त किए गए सन, यानी कि किते ना किते हमलावरों नूं यह पता सी कि आखिरकार ये कोई छोटा केस नहीं है जिसका कतल करना है, तो वड्डा मसला है। हमेशा तो जिहड़ा उन्हां नूं लगदा भी सी कि सानूं जोखिम है, साडी जान नूं खतरा है, तो इसनूं लैके पूरी तरह दे नाल प्रिपेयर भी सीगे। उन्हां दे पिता ने भी खुलासा कीता, सिद्धू मूसेवाला दी वीडियो भी सामने आई सी, तो इस करके कह सकते हैं कि इस तरह के हथियारों के नाल लैस होके ये लोग आए सन, हमलावर आए सन, ताकि पूर्ण तौर पर पूरी तैयारी होवे, किसी तरह के नाल ये निशाना चुकना नहीं चाहिए। रूसी GP-25 ग्रेनेड लॉन्चर भी सी, उस दे विच हथियारां च जनतक भी किया गया। पुलिस दे वल्लों तस्वीर भी नाल दिखा रहे हैं, दुनिया दी कई फौजां जिहड़ियां ने इसका इस्तेमाल करदियां ने, एक देश ते दूजे देश तक ये मार करन दे लई हथियारां दी वरतों हुंदी है। AK-47 जो बैन है उस गन का इस्तेमाल किया गया। आसानी दे नाल दस दिए कि लॉन्चर उस दे विच अटैच हो जाता है और रशियन ग्रेनेड लॉन्चर दे विच 40 mm ग्रेनेड इस्तेमाल हुंदा है। 15 मीटर दूर तक जिहड़ी मार है वो की जाती है। सो लगातार चर्चा जिहड़ी चल रही है, मनोज राठी साडे नाल ने गलबात दे लई। मनोज, बहुत अहम है, लगातार इस सवाल उठ रहा सी, एक बार बयान एक सुन लेने, वापसी करते हैं मनोज तुहाडे कोल और चर्चा जिहड़ी जरूर करांगे। एक बयान है वो सुन लेने। रशियन GP-25 का पकड़ा जाना एक अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। ये एक डेंजरस अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है जो कि 40 mm का हाई वेलोसिटी एक्सप्लोसिव राउंड फायर करता है। इसकी रेंज कुछ 400 मीटर तक है और इसे हर वेदर कंडीशन में फायर किया जा सकता है। ये AK स्टाइल राइफल्स जैसे AK-74, AK-47 में बिना किसी मॉडिफिकेशन से अटैच हो जाता है और इसे एक स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन में भी फायर किया जा सकता है। इसे दुनिया की कई मेजर आर्मीज जैसे रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान यूज करती हैं। इसका वजन कुछ 1.5 किलो है। अब हम बात करेंगे 40 mm ग्रेनेड की जो ये GP-25 लॉन्चर फायर करता है। 40 mm ग्रेनेड जहां भी हिट करता है उसका किल जोन रेडियस कुछ 5 मीटर है और उसका कैजुअलिटी जोन रेडियस कुछ 15 मीटर है। ये 2 से 3 इंच स्टील को पेनिट्रेट कर सकता है। इसका वजन कुछ 0.25 kg और इसकी शेल्फ लाइफ कुछ 10 साल है। इस 40 mm ग्रेनेड की खासियत यह है कि अगर ये टारगेट को हिट करने के बाद एक्सप्लोड ना होए तो इसमें एक ऑटो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है जो कि 15 से 20 सेकंड में एक्सप्लोड कर जाता है। ये एक हैंड ग्रेनेड से कम पावरफुल है पर ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से इसको ज्यादा दूर तक फेंका जा सकता है। सो बिल्कुल एक पहलू आर कड़ी दर कड़ी भी जुड़ रही है, तो इसकी बरीकियां भी जड़ियां ने समझने की कोशिश ते समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रशियन हथियार दिल्ली पुलिस ने शूटर प्रवर्त फौजी ते उसके साथियों तो बरामद किए और मूसेवाला नूं कतल करन वालियां दे विच प्रवर्त फौजी भी सी। और आखिर ये प्रवर्त फौजी किवें गैंगस्टर बनिया ते किवें गोल्डी बराड़ के संपर्क दे विच आया, सब
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਸਿਸਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਹ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਨਜੀਤ ਅਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਮਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਬਰੋਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਤਨ ਅੰਤਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2013 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇ। 2015 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾঁव ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੜੀ ਸਿਸਾਨਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੜੀ ਸਿਸਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ 10ਵੀਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2013 ਚ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2015 ਚ ਜਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਸਿਸਾਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ। ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਾ ਜੇਠੜੀ, ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਜੇਠੜੀ, ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ, ਫਿਰੌਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਵਾਂਟਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਹਨੇ 2018-19 'ਚ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ।
25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਲੀਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਲੀਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ 40 mm ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਪੈਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ। ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰੂਲਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੜੀ ਸਿਸਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਵੀ 6-7 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਮਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿਰਮਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 4 mm ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਇਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਵਤ ਫੌਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ सोनीपत। नितिन अंतल साढ़े पत्रकार ने ज्यादा गलबात दे ली। नितिन, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अगर प्रिवत फौजी की बात की जाए तो सबसे अहम कड़ी है, सबसे पहले जो है फायरिंग करने वाला, या कहें कि सबको लीड करने वाला प्रिवत फौजी है। आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि वो सोनीपत का ही रहने वाला? जी बिल्कुल, जिस प्रियव्रत की आप बात की, जिस मामले में की जा रही है, जो मैन लीड कर रहा था, और सबसे बड़ी बात प्रियव्रत उसमें से था जिसने गन पॉइंट पर मूछेवाला को रखा और मूछेवाला को शूट किया। सबसे पहले जानकारी उसके बारे में ये निकल कर आई कि वो 10वीं क्लास के स्टूडेंट था। उस टाइम पे वह महाराष्ट्र के पूना में फौज में चला गया था। 2015 में जून में उसका प्रमोशन हुआ था और उसे सूबेदार बना दिया गया था, लेकिन उसी दौरान वह घर वापिस आ गया था गढ़ी सिसाना, और अपने 2 साथी, मंजीत जो गढ़ी सिसाना का ही रहने वाला है, और जो मोनू डागर जो इस मामले में भी जो प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया सिद्धू मूसेवाला मामले में, वो पहले ही प्रियव्रत का साथी था, जो गांव रेवली का रहने वाला। तीनों ने 2015 में पहली हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद यह जेल चला गया था, और जमानत पर यह वापिस आया तो यह नहीं माना, और इसने जो रामकर्ण गैंग है सोनीपत की ही, उसने 2018 में अजय और बिट्टू बरोड़ा के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद ये ही नहीं, इस पर बहुत ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, और यह 2-2.5 साल पहले घर से गायब हो गया था। और अभी तक प्रियव्रत के बारे में यही जानकारी निकल कर आई कि प्रियव्रत ने जो सबसे पहले हत्या की थी वह अपने दोस्त था, जो उसका मंजीत, जो रुखी गांव का रहने वाला था, कमासपुर गांव में उसने हत्या की थी प्रियव्रत ने। उसने मंजीत के साथ कोई कहा सुनी हुई थी, और उसके बाद जो रुखी गांव का लड़का था उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। कहीं ना कहीं यह अपराध में पैर रखने का प्रियव्रत फौजी का पहला कदम था, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला में उसका नाम सामने आया, और जो खुलासे हुए वो बहुत ज्यादा दंग कर देने वाले हैं। जी
जी जी जी, बिल्कुल नितिन, बहुत बड़े खुलासे हैं और सबसे पहले नाम जो है प्रियव्रत फौजी का ही लिया गया और कहा गया कि इसके इनको ही जो जिम्मेवारी है वो दी जाएगी। बहुत बहुत अहम अगर बात की जाए तो उसमें खुलासे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।